you studied. Then we come to the Aker rule. These two jobs have to be processed through M machines. Each job must be processed by the machines in a particular order, but the sequence for these two jobs need not be the same. Graphical procedure model in 1956, Aker's was developed rules, which we are discussing now. Apart from them, you have the scheduling normal. If you have 4 jobs, 5 machines, or 3 jobs, 4 machines, we can schedule these things as well. So this is more okay. Not necessarily you have the machine restriction or job restriction for this one. You have more machine, more jobs can be scheduled through the extension of Aker's rules. So Aker's rules also 2 jobs can be processed through the M machine, which is just reverse of the Johnson's rule. Right now, Johnson's rule ki bolche? So it's M jobs for 2 machines. M jobs for the 2 machines. 2 machines. So in Aker's rules, which is just reverse of the Johnson's rule. Yeah, there should be N jobs and 2 machines, or we say we have 2 jobs, M machines. But this method is a graphical, other one is the mathematical. How to solve the process? You know, you normally have the coordinate. Process first, you have to draw the Cartesian coordinate system. First jobs in the axis 1 and second jobs in the axis 2. And both the jobs are sharing some machines. You know, this is some of the resources. They has to be in the coordinated block. So we mark the processing time on each axis, axis 1 and x-axis and y-axis as job 1 and job 2. And then we make a block on the graph. I'll show you later on, and block out the areas corresponding to each of the machines at the intersection of the intervals marked by the machines on the 2 axes. Okay, I'll discuss this one. First, you have the first job and second jobs in the horizontal axis and the vertical axis. Then determine the path from the origin. Path from the origin. Okay, path from the origin to the end of the final block that does not intersect any of the blocks. If there is a block, you cannot go through the block. You have to go that way or that way. That minimizes the vertical movement, and movements are allowed to either in 3 directions. Either you can go this way, that way, or 45 degrees, but you cannot go through any blocks. The results, the path with minimum vertical distances, minimum vertical movement of the path will indicate the optimal solution. Same for the path with the minimum vertical distance. I will discuss this one later on. How to solve it. So first, you have to have a graph paper, 2 axes, x-axis, y-axis, x-axis, job 1, and y-axis, job 2. And all the machines they are sharing, the operation has to be marked on the x-axis or y-axis. Then you have to block it out and then make a path. Path can move in three directions: horizontal, vertical, and 45 degrees. And the path from at the beginning, if there is the many machine, like there is a block here, block there, if there is a block there, this corner. So you have to go up to this point. Okay. So this is the vertical. So there is a vertical movement and there is a vertical movement. So this is the distance plus these 2 distance, and this is the maximum point you can go. Let's move to the next one. Next example, there was 6th example, as you can see. Job 1 and job 2. Processing times, there was second job 2 এর যে টেকনোলজি যে 4টা মেশিন তারা শেয়ার করে তাদের সিকোয়েন্স দেওয়া আছে DBAC, আর জব 1 শেয়ার করতেছে ABCD। তো এটা তাদের প্রসেসিং টাইমটা দেওয়া আছে প্রত্যেকটা মেশিনে। এখন তোমার এটাকে বলা আছে ইনিশিয়াল পয়েন্ট টু লাস্ট পয়েন্ট, তোমাকে যেতে হবে x-axis, y-axis and 45 degrees। কিভাবে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম বের করবা এটাকে বলা আছে এখানে। Usually 2 lines must be drawn before the optimal solution is found, and this is what I'm trying to show you: x-axis and y-axis.
x axis job 1, y axis job 2, কারণ এখানে চারটা আছে, এটা হলো a b c and d, এই চারটা মেশিনে এই দুইটা জব প্রসেস হয়। তাহলে জব 1 এর সিকোয়েন্স দেওয়া আছে a b c d, আর জব 2 এর সিকোয়েন্স দেওয়া আছে d b a c, তাই না? এটা বলা আছে এই জায়গায়, বলা আছে। তাহলে আমার প্রথম করতে হবে কি, দুইটা এক্সিস নিবা, এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস, তারপরে এটাকে যখন প্রথম বলা ছিল যে ওরা এ তে যাবে, তো এর তার সময় কতটুক ছিল, ধরো এর 1 মিনিট, তারপর যাবে সে বি তে, বি সময় কত ছিল 5 মিনিট, তারপর যাবে সে সি তে, সি এর সময় কত 3 মিনিট, তারপর যাবে আবার ডি তে 2 মিনিট। তাহলে এই টাইমগুলি তুমি এখানে কেটে নিবে। আবার একইভাবে যখন বি এক্সিস যাবা, সে প্রথম জায়গায় ডি তে তার সময় ছিল 5 মিনিট, তারপরে যে সে বিতে যাবে, বিতে তার সময় ছিল 4 মিনিট, এটা 5 মিনিট এক্সাম্পল দিলাম আর কি, তারপর এটা ছিল 3 মিনিট, এটা ছিল 2 মিনিট। এভাবে তুমি মানে সিকোয়েন্সিয়ালি টাইমগুলিকে মার্ক করে নিবা। ওকে, তারপরে তুমি এইটা মার্কটা করলা, এখানে এটা ব্লক করলা, আবার এইটা মিলে আরেকটা ব্লক করলা, এখানে আবার এইটা দিলা, উপর থেকে এখানে গেল, এখানে একটা ব্লক করলা, তারপরে এখান থেকে সময় এসে এখানে আসলো, এভাবে তুমি চারটা ব্লক পেলা, এ বি সি ডি। আমি এইটা এক্সাম্পলটাকে এখানে দেখালাম। এটা তোমার জব 1, জব 2, ঠিক আছে? এখানে তোমার 0 থেকে 2 মিনিট, এখানে 1 2 3 4, কয়টা হলো 1 2 3 4, তো এটা যদি 2 হয়, 4 এর 2 এটা হবে 6, আর এখানে আবার আসবে সি এর জন্য ছিল তার 2, এটা আসবে 8, তারপর আবার 2, এটা হবে তোমার 10। একইভাবে যদি আমি এই সিকোয়েন্সে আসি, এটার সিকোয়েন্স ছিল এ বি সি এন্ড ডি, আর এটার সিকোয়েন্স ছিল ডি বি এ সি, তাই না? তাহলে এটাতে 0 থেকে কত লাগবে, 1 2 3 4, 4 মিনিটের কথা বলা ছিল, তারপর বলা ছিল 3 মিনিটের কথা, তারপর বলা ছিল 2 মিনিটের কথা, তারপর 1 মিনিটের কথা। তো এটাতে আমি 4 যদি দেই, এটা হলো 7, এটা হলো 9, এটা হলো 10, তাহলে 10 মিনিট 10 মিনিট করে লাগবে একটা এক্সাম্পল। এগুলি তুমি যে ব্লক তৈরি করতে পারবে না এভাবে, জাস্ট লাইনগুলি টানলে কিন্তু তোমার ব্লক তৈরি হয়ে যাবে। আমি একটা দেখাই, যেমন এইটা আমি ব্লক করবো, আমার এ আছে এই জায়গায়, এটা এখান থেকে গেছে, আর এখান থেকে লাইনটা এই 2 লাইন ড্র করলে এখানে এ ব্লক হয়ে গেল। তারপরে এই জায়গাটা আছে বি, আমি এটা উপরে ভার্টিক্যাল লাইন নেব, তারপর হরিজন্টাল লাইনগুলি ড্র করি, এভাবে আমার একটা ব্লক হয়ে গেল, তাই না? এভাবে আমরা সি ব্লকটা করব, এভাবে আমরা ডি ব্লকটা তৈরি করব। সবগুলোকে ব্লক আউট করতে হবে তোমাদেরকে। তারপরে তোমার যেটা করতে হবে, ব্লক আউট করার পরে দেখতে পাচ্ছি একটা হরিজন্টাল লাইন টানতে হবে, এখানে কোনো স্পেসটা খালি নেই জায়গায়, দেখো আমি এটা ড্র করলে এটা এখানে চলে গেল 45 ডিগ্রিতে গেল, এটা 45 ডিগ্রি। তারপর বলছে মাঝখানে যেতে পারবে না, পিছন দিকে আসতে পারবে না, তোমাকে যেতে হবে সামনের দিকে। আমি দুইটা ব্লক সামনে গেলাম, তারপর আবার স্পেস পাইলাম, তখন আমি চলে গেলাম এখানে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবা যে এইটার ম্যাক্সিমাম কোঅর্ডিনেট হলো এটা 10 10, তাই না? এটা 10 10 ছিল না, তোমার এই পয়েন্টের বাইরে যেতে পারবে না, তাহলে তোমাকে আবার উপরের দিকে মুভ করতে হবে। তো এটা সলিউশন আসবে 10 প্লাস ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট ছিল কত 2, এটা হচ্ছে 12 ইউনিটস অফ টাইম, হলো এটার সি ম্যাক্স। কিন্তু এটাকে আবার জ্ঞান চার্টে দেখাইতে হবে, ঠিক আছে? কার কোনো কোয়েরি আছে এখানে? কার কোনো কোশ্চেন আছে? ও স্যার। এটা এক্সাম্পল, আর একটা এক্সাম্পল দিলাম যে এখানে যে তোমার মানে দুইটা ওয়ার্ডার আছে, এবং প্রতিটা ওয়ার্ডারের জন্য তার প্রোডাক্টের 3টা করে অপারেশন আছে, স্যান্ডিং লেকারিং এন্ড পলিশিং। এটা যেহেতু কি ছিল, হাউস হোল্ড প্রোডাক্ট ছিল, উডেন ড্যাশ টাইম, তার অপারেশন গুলি, তার সিকোয়েন্স গুলি দেখো, দুইটা মেশিনই তোমার সেম সিকোয়েন্স এবিসি, তার প্রসেসিং টাইম দেওয়া আছে। এটা শিডিউল করতে পারবে না তোমরা, এই যে প্রসেস দেওয়া আছে, পারবা তোমরা এটা? দুইটা মডেলস এর জন্য দুইটা জব হিসেবে দিচ্ছি, এটা অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে। নিউজ পেপার পড়া, 2 বন্ধু নিউজ পেপার পড়তে যাবে,
পত্রিকা একটা, কিভাবে পড়বা তুমি? এটা তো দুইটা ওয়ার্ডার প্রসেস করবে, তাই না? একটা পত্রিকা একটা পত্রিকা আসছে, দুইজন বন্ধু আছে, কিভাবে পত্রিকা পড়বা? বলো, বলতে পারতো তোমার পত্রিকা কিভাবে পড়বা? আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। জি স্যার, বলো যে কোশ্চেনটা তোমরা, বুঝি নাই স্যার। আমি বলছি তোমরা দুই বন্ধু আছো, একটা পত্রিকা কিনছো, পত্রিকাটা কিভাবে পড়বা? স্যার আমি কিছু পেজ স্যার ও হচ্ছে কিছু শেয়ার করে পেজ পড়া যেতে পারে। তুমি কিছু টাইম পেয়েছো, স্যার টাইম ই করে তুমি কিছু পেয়েছো, কিছু পেয়েছ, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ইয়েস, এইভাবে পড়বো। হ্যাঁ, আমি এইগুলোর কথাই বলতেছিলাম যে এই ধরনের পিকুলিয়ার টাইপের শিডিউলিং পড়া যায়। এখানে যেমন দুইটা ওয়ার্ড আর দুইটা মেশিন, তাদের অপারেশন করা যাচ্ছে না, এটা তো নর্মাল শিডিউলিং না, তাই না? এটা আমি সলিউশনটা দেখাচ্ছি, এই যে দেখো, এই জব 1 এবং জব 2 তাদেরকে এবিসিডি ব্লক আউট করলাম, এক্স এক্সিসে ওয়াই এক্সিসে, তারপরে আমরা ইজিলি ব্লক আউট করে লাস্ট পয়েন্ট পর্যন্ত চলে গেলাম, হরিজন্টালি গেলাম, রয়ে গেলাম। তাহলে এটা হরিজন্টাল মুভমেন্ট ছিল 12 + 3, এটা অপটিমাম সলিউশন হলো 15, বুঝছো? আর যদি তুমি 12-র সাথে এখানে মানে ইয়াটা হরিজন্টাল যুক্ত, এখানে কিন্তু বেশি লাগবে হরিজন্টাল। এটা এখানে ভার্টিক্যাল কত, 4 না? 2 2 4, আর এখানে ভার্টিক্যাল কত, 3। তো মিনিমাম যেটা আছে সেটাকে নিবে। আর যখন তুমি হরিজন্টাল কনসিডার করবা, যে ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স 10, হরিজন্টাল মুভমেন্ট ছিল কত, দেখো এখানে কত, এখান থেকে একটু পর্যন্ত না হরিজন্টাল, এটা বেশি হবে না? তোমাকে বেশি নিতে পারবে না। স্যার মানে হচ্ছে আপনি জব অনের ক্ষেত্রে আপনি হরাইজন্টাল কনসিডার করছেন আর জব টু এর ক্ষেত্রে ভার্টিক্যালি করছেন। আচ্ছা শোনো, এখানে হরিজন্টালি হয়েছে আমার 12, ঠিক আছে? ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট কত, 3 না? জি স্যার। হ্যাঁ, 3 আর 12 যদি আমি নেই, তাহলে এটা অপটিমাম সলিউশন হবে 12। কেন হয় আমি দেখাচ্ছি, 15 হয়। এটা তোমরা প্রথম ড্র করবা। দেখো এখানে একটা সলিউশন করছেন, এটা পরীক্ষায় এইটাও ড্র করতে হয়, এই লাইনগুলো দেখাইতে হয়, প্লাস এই জ্ঞান চারটা ড্র করতে হয়। এখানে 3টা মেশিন আছে, মেশিন এ বি সি, দুইটা জব কিভাবে মেশিনগুলিতে দেওয়া আছে এখানে বসানো আছে। তো প্রথম তোমার দুইটার যে সেম সিকোয়েন্স ছিল, এটা একটা ফ্লো শপ। তো A1 হচ্ছে জব 1 এর, আর A2 হচ্ছে জব 2। আবার B1 হচ্ছে জব 1 এর, B2 হচ্ছে জব 2, C1 হচ্ছে জব 1 এর, C2 হচ্ছে জব 2। তো ওইভাবে প্রসেস করে এখানে 15 মিনিটে শেষ হয়। ওকে, জাস্ট 15 মিনিটে শেষ হচ্ছে এটা। পরীক্ষা তোমার গ্রাফ ড্র করতে হবে, লাইন দেখাতে হবে, এবং জ্ঞান চার্ট ড্র করে দেখাতে হবে। এখানে যে বললাম তো যে দুই বন্ধু মিলে পত্রিকা কিনছে, এখন কিভাবে পড়বে? পত্রিকা তো আর ছিঁড়ে যাবে না, নাকি ছিঁড়ে ফেলবে? স্যার ওই এক্সাম্পলটা মানে আগের স্লাইডটা আরেকবার দেখাবেন স্যার। স্যার এখানে যে আপনি টোটাল টাইম 12 + 3 এটা তো নিচের এই চার্ট থেকে বের করছেন, কিন্তু উপরে যে 12 + 4 16 এটা এটা কোথা থেকে করছেন? কোনটা? স্যার জি স্যার, এখানে যে 12 + 4 16 4 থেকে করছে, এটা বুঝে নাই, আমি বুঝলাম। উপরে উপরে একটা আছে স্যার, উপরে এখানে এসছে কত, 12, তাই না? জি স্যার। আর এখানে ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট কত, এখানে 2, এখানে 2 কত হয়? 4। 4 তো 12 আর 4 কত হয়? 16 আমি কি বলছি, মিনিমামটা নিতে বলছি, তাই না? ইয়েস স্যার। জি স্যার। এটা খেয়াল করে নিশ্চয়। জি স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার আমাদের স্যার কন্ডিশন এটা ছিল স্যার, অলওয়েজ মানে হচ্ছে ভার্টিক্যালি সার্চ ক্যালকুলেশন করতে হবে। না, ভার্টিক্যাল তো ক্যালকুলেশন করছে। জি স্যার, ওইটাই বলতেছিলাম স্যার। হ্যাঁ, এটা তো আমি ভার্টিক্যাল ক্যালকুলেশন করি নাই, স্যার। এটা তো ভার্টিক্যাল করছি, হরিজন্টালের সাথে ভার্টিক্যালটা দিচ্ছি না। হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। তুমি কিন্তু হরিজন্টাল বলতে বারবার যোগ করতে পারবে না, যে এখানে একটু যোগ করলে, এখানে একটু যোগ করলে, এখানে যোগ করলে কিন্তু 12ই হয়, তুমি লক্ষ্য করছো? ইয়েস স্যার। 15 হয়। আর এটা হচ্ছে পত্রিকা পড়ার কাহিনী, এখন পত্রিকা তো ছেড়ে ফেলা যাবে না, তাই না? তুমি একটু পড়লা, আরেকটা, এখন যদি দুইজনের প্রথম পাতা পড়ো, তাহলে একজনের পড়া শেষ না পর্যন্ত আরেকজনের পড়তে পারবে না কিন্তু, তাই না? তো মোটামুটি প্রথম পত্রিকার পেজ দেখার পরে স্পোর্টস সেকশন একজন পড়ে, একজনের ক্লাসিফাইড করে, যে বাড়ি ভাড়াটা খুঁজে,
আরেকজন কমিক পড়ে, একজন স্পোর্টস পড়ে, একজন ক্লাসিফাইড করে, তারপর সে কমিক্স পড়ে। তাই এইভাবে কম্বিনেশন করার কারণে পত্রিকাটা পড়ার জন্য একটা অপটিমাম শিডিউল তৈরি করতে হবে। সেটা দুই বন্ধুকে দুইটা, একটা জব 1 এন্ড জব 2 ধরে, আর বাকি যে সিকোয়েন্স ABCD আর হলো ADBC, এটা একটা জব শপের কাহিনী হয় এবং তার প্রসেসিং টাইম দেওয়া আছে, তার সিকোয়েন্স দেওয়া আছে। এটা শিডিউল করতে পারবো না কেন? ইনশাআল্লাহ স্যার। এই দেখেন আমি করে দিই, ঠিক আছে? পরীক্ষা থাকে কিনা এই ধরনের। প্রথম এক্স এক্সিসে ব্লক আউট করা হয়েছে, এটা হলো জব 1, হলো জব 2। এটার ভিতরে প্রথম বলা আছে যেটা সিকোয়েন্স ছিল কি ABCD, তাই না? আর ওর সিকোয়েন্স ছিল কি ADBC। ওই সিকোয়েন্সে তুমি মার্ক করে নিবা, দুইটা মার্ক করার পরে ব্লক আউট করবা, তারপর ওই রুলস অনুযায়ী তুমি ওদিকে যাবা। এটা কিন্তু তোমাকে জ্ঞান চার্ট দেখাতে হবে, ঠিক আছে? এটা হলো D1, so D2 D1, এটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য আদার ওয়ান। দিস ইজ দ্য জব শপ অফ Aker। দেখো এখানে আমি দুইটা ইউজ করতেছি, উই শো ইউ দ্য জ্ঞান চার্ট। জ্ঞান চার্ট দেখানো হচ্ছে, এখানে শিডিউলিং হচ্ছে, তাই না? হচ্ছে না? এটা আমরা কিভাবে দেখাচ্ছি? জ্ঞান চার্টের মাধ্যমে না? জি স্যার। জি হ্যাঁ, স্যার। তো তোমাদের অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে, স্যার জ্ঞান চার্ট কোনোদিন আমি দেখি নাই, জানি না, বুঝি না, এই ধরনের কথা বললো না। হ্যাঁ, জ্ঞান চার্ট তোমরা আগেও পড়ে আসছো কিন্তু। I'm just will be here next classes. I'll be discussing all the optimization methods of scheduling. This method can be applied to the any source of search problem, whatever it is. যে কোনো সার্চের জন্য তোমরা এই মেথডগুলি ব্যবহার করতে পারো। I applied this one to the scheduling, like a LP program, the mathematical programming LP. You can use the relaxation or decomposition method, integer programming, mixed integer programming, linear programming, branch and bound, এগুলি পড়ে আসছো। অথবা পার্টিকুলার সেম মেথড যেটা আমি দেখালাম Aker's অথবা জনসনস, এইভাবে আমরা অপটিমাইজ করতে পারি। এই মেথডগুলি সাধারণত উইল গিভ ইউ দ্য অপটিমাম রেজাল্টস অলওয়েজ। কোন একটা প্রবলেম সলভ করতে গেলে এই মেথডগুলি অপটিমাম দিবে। অ্যাপার্ট ফ্রম this one will give you the approximation results, and this is the interest of our research and study. দেখো কত মেথড আছে। Approximate method you can apply to the layout, you can apply to the machining process, you can apply to the whatever the process, you can apply any of them. Okay, যারা গবেষণা করবা তারা যে কোনো এই টুলসগুলি থেকে ইউজ করা যাবে। I will explain in the next lectures about all these things. Any question up to now today? Well, question আছে? স্যার আমরা যে সলিউশন স্পেস সার্চটা বললাম ওইটাও কি স্যার অ্যাপ্লাই করা যাবে? হ্যাঁ, অ্যাপ্লাই করা যাবে। ওইটা তো যারা জেনারিক অ্যালগরিদম অ্যাপ্লাই করে অথবা অ্যান্ড কলোনি অ্যাপ্লাই করে, পার্টিকল সোম অ্যাপ্লাই করে, ওরা তো ওইগুলি ইউজ করে, বা পাথ রিলিঙ্কিং মেথড যেটাকে বলা হয়। ওকে স্যার। ওটা যে ইন্টেলিজেন্ট শিডিউলিং বা ন্যাচারাল অ্যালগরিদম শিডিউলিং এর মধ্যে এগুলি পড়ে। তুমি শোনো, শিডিউলিং একটা প্রসেস, এটা একটা সার্চ টেকনিক, ঠিক আছে? আমি কিভাবে এটা সলভ করবো কমপ্লেক্সিটি দেখাচ্ছে। আই এম নট গিভ ইউ দ্য আইডিয়া how you solve the schedule. I'm talking beyond your imagination. ওইটা কিভাবে চিন্তা করবো, how you solve your problem. এই টুলসগুলি যে কোনো ধরনের শিডিউলিং, either manufacturing, service, industry, whatever it is, you can use that. Now you have to design what you're going to do. What is the expectation from your research, expectation from your courses? তুমি কি চাও? এই যে টুলসগুলি ইউজ করতে হবে। Apart from there are many tools, but they cover most of them. I ask you to once again. I just open the response now. Okay, response is open now.
তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে তোমরা বলতে পারো।